بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، میں ڈاکٹر عظمیٰ شفاعت۔ تو آج میں پھر ایک بار ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، جس کا موضوع ہے گاڈس ڈیزائن ان برڈس اینڈ ہسٹری آف ماڈرن پلینس بائی انجینئر محمد علی مرزا۔ تو امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی، تو لاسٹ تک ویڈیو میں بنے رہیں۔ تو پھر چلیے چلتے ہیں، دین کی باتیں ساتھ میں سیکھتے ہیں۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے پرندے نہیں دیکھے کہ جو آسمان کی فضا میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس فضا کو اس اعتبار سے مسخر کر دیا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ یہ قدرت انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، لیکن پرندوں کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ ہوا کے اندر وہ اڑتے ہیں۔ اس سے پرندوں کا انسانوں سے افضل ہو جانا ثابت نہیں ہوتا۔ یہ اکثر لوگ اپنے بزرگ بابوں کی جھوٹی کرامتوں کو ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر پرندہ اڑ سکتا ہے تو بابے کیوں نہیں اڑ سکتے؟ بھائی، پرندے کو اڑنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، انسانوں کو نہیں دی ہوئی، اور نہ یہ انسانوں کا کوئی عیب ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل کی صورت میں وہ دولت دی ہے جو اور کسی جاندار کو نہیں دی ہے۔ باقی جاندار عقل کی وجہ سے معاملات نہیں لے کے چل رہے ہوتے، انسٹنکٹ کی وجہ سے۔ ان میں عقل ہو تو قربانی والے دن جب ایک گائے کی قربانی ہو رہی ہو تو باقی ساری گائے اور اونٹ جو ہے وہاں سے بھاگ جائیں، لیکن ان کا دماغ نہیں کام کرتا، وہ اپنی انسٹنکٹ کے اوپر ہے۔ انسان تو چیزوں کو دیکھ کے اس سے مستقبل بھی رزلٹ نکال کے معاملات سیٹل کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے سائنس نے اتنی ترقی کی ہے۔ تجربہ آیا، اس سے سیکھا، مزید بہتری کی، پھر نیکسٹ ایکسپیریمنٹ ہوا جب کبھی زندگی میں، اس سے مزید سیکھا، اور یوں کرتے کرتے آج انسان کہاں پہ پہنچ گیا۔ لیکن جو پرندے ہیں، ان کی انسٹنکٹ میں اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اڑ سکتے ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں کوئی نہیں روک سکتا آسمان میں سوائے اللہ کے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو بات ماننا چاہیں، جو ایمان لانا چاہیں۔ ان کے لیے تو واقعی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ ابھی تو آپ ان پرندوں کو دیکھیں جو مائیگریٹ کر کے 8-8 10-10 ہزار کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں۔ سائبیریا میں، رشیا میں جب برف باری ہوتی ہے نا، تو یہ جو ہمارے یہاں پنجاب میں بھی ایک پرندہ آتا ہے سرخاب، کتنا خوبصورت پرندہ ہے، اس کے پر کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے وہ ان علاقوں میں آتے ہیں۔ یہاں پہ اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی، نہ اتنا موسم سخت ہے، اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اور اسی سفر کے دوران وہ ہوا میں نیند بھی پوری کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اڑتے رہتے ہیں، اور کوئی ریفیولنگ والا معاملہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے جہازوں کو تو بار بار فیول کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ نرم و نازک قسم کے پر اتنے ملائم، ان کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھ دی ہے۔ پھر ان کے دماغ میں جو ڈائریکشن فٹ کی ہے، کمپاس فٹ کر دی ہے کہ انہیں پتہ ہے ہم نے کن راستوں میں جانا ہے۔ ابھی تو سائنس کی برکت سے وہ کچھ پتہ چل رہا ہے جو ہمارے بزرگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، کہ وہ ہواؤں میں ان ویوز کو، سٹرنگز کو جانتے ہیں، جن میں ان کو کم سے کم فورس لگانی پڑتی ہے اڑنے کے لیے۔ ہوا کو یوز کرنا وہ جانتے ہیں۔ پھر جس طریقے سے وہ گروپ کی شکل میں اڑتے ہیں، وہ بھی ایک یونیک طریقہ ہے کہ آگے جو پرندہ ہے وہ جو فورس لگا رہا ہے، اس کی وجہ سے جو پچھلے پرندے ہیں ان کو کم فورس لگانی پڑتی ہے۔
थोड़ी देर बाद फिर पीछे से एक परिंदा जो है वो आगे आ जाता है और यूं वो अल्टरनेटिवली जोर लगाते रहते हैं। क्या कुछ अल्लाह ताला ने उन्हें सिखा दिया। फिर इतनी बुलंदी से नीचे देखना, कितने खतरात से गुजरते हुए अल्टीमेटली यहां पहुंचते हैं। सिर्फ उड़ना नहीं बल्कि इसके साथ जितनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं वो इतने फैक्टर्स हैं कि वो एक इंसान तो रख ही नहीं सकता। इंसान तो इन चीजों को देख के लर्न करता है, और देखें वो लर्निंग करने में भी हमें हजारों साल लगे हैं यार। एविएशन की हिस्ट्री को बमुश्किल 100 साल हुए हैं। ये कुछ अर्सा पहले सेंचुरी मनाई गई है उसकी डिस्कवरी चैनल के ऊपर एविएशन की हिस्ट्री की। 1910-12 के अंदर पहली दफा इंसान ने उड़ने की सलाहियत हासिल की है। वो फिर एक शर में से खैर निकला। जब वर्ल्ड वार 2 हुई तो उस दौरान फिर चूंकि एविएशन को एक अहमियत हासिल होगी, फिर उसमें सारे मुल्कों ने अपने रिसोर्सेज लगाए और फिर जहाज़ों के डिज़ाइन इस कदर इम्प्रूव हुए, वरना तो शायद 100 साल में जहाज़ उतने ना बनाए जाते। वर्ल्ड वार 2 में हर 5 मिनट में अमेरिका एक जहाज़ बना रहा था, और उस जंग के दौरान 4.25 लाख जहाज़ बनाए हैं अमेरिका ने। जनाब ये मैं 80 साल पहले की बात कर रहा हूं, तुसी कह रहे हो उसे यरूशलेम फतह करना है। आप एक जहाज भी नहीं बना सकते, उसका टायर नहीं बना सकते। अगर आप एक डॉक्टर हो, ब्यूटिशियन हो, हाउसवाइफ हो, अगर आपका एक सपना है कि आपका खुद का एक वो वर्ल्ड वार 2 में 4.25 लाख जहाज सिर्फ अमेरिका ने बनाए थे हिटलर का मुकाबला करने के लिए। हर 5 मिनट में एक जहाज बना रहे थे, और लाखों लोग उन्होंने फैक्ट्रियों में लगाए हुए थे। तब जाके उन्होंने वो जंग जीती है। फिर तो राइट पहुंचता है कि वीटो करें, जिसको चाहे वीटो कर दें। उन्होंने ये मेहनत के जरिए मुकाम हासिल किया। हम शेरो शायरी करते रह गए, कुनूते नाज़िला ही पढ़ते रह गए, प्रैक्टिकली कोई काम नहीं किया हमने। ये चीजें भी अपनी जगह है, लेकिन प्रैक्टिकल काम भी करें। तो ये अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं। आज तक उन जहाज़ों के डिज़ाइन को इंप्रूव किया जा रहा है। मसला यही था कि इंसान पहले ये समझता था कि जिस तरह परिंदे उड़ते हैं ना, इस तरह हम भी उड़ सकते हैं। अगर हमने कोई डिवाइस बनानी है, कोई मशीनरी बनानी है, तो वो इस तरह हो कि वो ऐसे ऐसे करे और थोड़ी देर उड़े। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि इतने तो हमारे आज़ा मजबूत ही नहीं है, और ना इन परों का वजन इतना हल्का हो सकता है कि उसके नीचे आप इंजन फिट करें और वो यूं यूं करें उड़ सके। वो तो अपना वजन भी नहीं उठा सकेंगे। ये तो जब फिजिक्स के कवानीन के ऊपर एम्फसाइज किया उस वक्त के साइंटिस्ट ने, साइंस की फील्ड के बुजुर्गान दीन ने, तो उन्हें पता चला कि भाई ये तो काम कभी नहीं हो सकता कि आप यूं यूं पर हिलाएं, ये तो पर ही टूट जाएंगे। ये कुदरत के बनाए हुए पर हैं कि जो फड़फड़ाते भी हैं और वो सारे काम करते हैं। फिर उनका ये हमें पर सीधे ही रखने पड़ेंगे, यूं यूं किया तो ये तो टूट जाएंगे। यहाँ से पर सीधे हों और उनके नीचे हम इंजन लगाएं इतनी फोर्स वाला कि वो ग्लाइड करना शुरू करते हैं। जैसे ही ये आइडिया आया तो फिर जहाज बन गया, और इस आइडिया को आने में हजारों साल इंसानी तारीख को लगे हैं। इस तरह दिमाग ही किसी का जाता था कि यार इस तरह सोचा जाए। लोग हमेशा परिंदों से कॉपी करते थे। परिंदों का उड़ना और हमारे उड़ने में ये वाला फर्क है, लेकिन बाकी जो परों का डिजाइन है वो आज भी परिंदों से कॉपी होता है। आज से ऑलमोस्ट बमुश्किल ये 15 साल पहले की बात है कि सारे जहाजों के डिजाइन चेंज हो गए। पुराने जितने जहाज हैं ना पाकिस्तान के, तो आज भी वही वाले जहाज उड़ रहे हैं, उनके पर सीधे एंड से। लेकिन आप एमिरेट्स के जहाज देखें, आप यूके वालों के जहाज देखें, अमेरिकन के जहाज देखें, सऊदी एयरलाइन के जहाज देखें, उनके पास नए वाले मॉडल हैं, और ये मॉडल इंप्रूव हुए ऑलमोस्ट 15-20 साल हुए। मुझे याद है 20 साल भी नहीं हुए, 15 साल, कि जब ये मॉडल इंप्रूव हुआ था ना, तो बाकायदा हमारे तमाम पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर भी खबर आई थी कि अब से सारे जहाज़ों के डिज़ाइन इंप्रूव हो रहे हैं। और वो इंप्रूव उन्होंने क्या, उकाब को देख के, चील को देख के,
انہوں نے کہا کہ ان کے پر اینڈ سے تھوڑے سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پر بالکل اینڈ پہ جا کے نا تھوڑا سا ایسے اٹھا ہوتا ہے. یہ آپ غور کریں, ایسے نہیں ہوتے, بالکل اینڈ سے اٹھے ہوتے ہیں. اس طرف بھی دھیان نہیں گیا, اتنے عرصے سے جہاز بن رہے تھے, پچھلی پوری صدی میں اتنے جہاز بنے, جمبو جیٹ بن گیا, بوئنگ 747 بن گیا, ایئر بس سامنے آ گئی. اب ان کو جا کے پتا چلا کہ یار یہ جو تھوڑا سا ایسے پر اگر ہم اٹھا دیں, اس کی جو ٹپ ہے اس کو تھوڑا سا اینگل اوپر کی طرف دے دیں ایج پہ, تو اس کی وجہ سے آپ آلموسٹ 10 سے 15% فیول بچا سکتے ہیں, کیونکہ اس کے ایج کے اوپر ایک ورٹیکس بنتا تھا ایئر کا جو ڈریگ پروڈیوس کرتا تھا, اس کی وجہ سے جہاز کی سپیڈ کم ہوتی تھی, انرجی جہاز کی ضائع ہوتی تھی. اس کو جیسے ہی اٹھایا انہوں نے, وہ ورٹیکس ختم ہو گیا ہے, اب وہ انرجی ضائع نہیں ہوتی ہے. اور پھر باقی ملکوں نے تو ظاہر پیسے لگا کے سارے جہازوں کے پر چینج کروائے ہیں, کیونکہ وہ تو چند ایک فلائٹس میں ہی آپ کا سارا خرچہ پورا ہو جائے گا, جس کے آپ وہ چینج کروائیں گے اس کے بعد فار ایور ہے. اب جتنے نئے جہاز آ رہے ہیں آپ دیکھیں, پاکستان نے بھی جو نئے خریدے ہیں نا, ان میں چند ایک ہیں جن میں یہ ہے, باقی سارے پرانے چل رہے ہیں, اس لیے آپ کو پاکستانی جہازوں میں نہیں نظر آئے گا. آج آپ جا کے ذرا ایمریٹس کے جہاز دیکھیں, سب سے زیادہ ان کے پاس ایئر بس A380 ہیں, وہ ڈبل ڈیکر جو بنایا ہے بوئنگ 747 کے مقابلے پر ایئر بس والوں نے, مکمل ہی ڈبل ڈیکر ہے. بوئنگ 747 تو صرف آگے سے ڈبل منزل تھا, پیچھے سے سنگل تھا, یہ مکمل ہی ڈبل منزل والا ہے. تقریباً یہ 600 کے قریب مسافر, 550 کے قریب اٹھا سکتا ہے. اس کے آپ پر دیکھیں وہ اینڈ سے اٹھے میں, تو وہ کانٹینیوس لرننگ انہی پرندوں کو دیکھ کے ابھی بھی جاری ہے, یہ مسلسل عمل جاری ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان پرندوں کو ہم نے تھاما ہوا ہے. اللہ نے کیوں تھاما ہوا ہے بھائی؟ اس ہوا کے اندر قوت اچھال, بوائنسی کی فورس اللہ نے رکھی ہے. اگر قوت اچھال نہ ہو تو کوئی جہاز اڑ ہی نہیں سکتا. اگر قوت اچھال سمندر کے یا دریا کے پانی میں نہ ہو, کوئی بحری جہاز, کوئی کشتی تیر ہی نہیں سکتی. تو جب اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے نا, تو بالکل درست کر رہا ہے, کیونکہ اس کے اندر کمپیٹنسی, صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. یہ فزیکل ورلڈ میں جتنی چیزیں ہیں, ان فزیکل فینامنا آف نیچر کو کانٹینیوس رکھا ہے, یہ اللہ نے رکھا ہے. اگر یہ ہو کہ آپ 50 دفعہ پیٹرول کو آگ دکھائیں, 40 دفعہ تو وہ آگ لے لے اور 10 دفعہ نہ لے, تو میرے بھائی آپ کا تو یہ موٹر بائک کا انجن بھی نہیں چل سکتا, یہ مسنگ ہی کرتا رہے گا. لیکن یہ اتنے محکم قوانین ہیں اللہ کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان محکم قوانین کی برکت سے انسان کو یہ ترقی کروا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, کہ انسان ان چیزوں کو یوز کر کے اپنے لیے نفع مند چیزیں بنا رہے ہیں. تو ان میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں, جو ایمان لانا چاہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو ہواؤں میں اڑ رہی ہے, صرف پرندوں کے اوپر, ان کی مائگریشنز کے اوپر, جتنی بھی اڑنے والی چیزیں ہیں, چاہے وہ تتلیاں ہوں یا باقی پرندے ہوں, ان کے اوپر اگر ویڈیوز دیکھیں تو میرے بھائی آپ کو کئی سال چاہیے صرف ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے. پھر جو ان کو گھونسلے بنانے کا اللہ نے ہنر سکھا دیا ہے, پھر جو اپنی ریپروڈکشن وہ کرتے ہیں, انڈے دیتے ہیں اور ان سے بچے, اور پھر یوں ان کا سلسلہ آگے چلتا ہے. ہر دن کے ٹرینڈنگ انسٹا ریل سے سیدھا آپ کے پاس. Get the latest and trendy styles only from Insta. Get first access to the سے بچے, اور پھر یوں ان کا سلسلہ آگے چلتا ہے. اور مچھلیوں میں آ جائیں, انسان دنگ رہ جاتا ہے. مچھلیاں اپنی زندگی میں ہزاروں نہیں لاکھوں کلومیٹر سمندر میں سفر کرتی ہیں, لاکھوں کلومیٹر. اور بعض مچھلیاں پھر ایسی ہیں کہ وہ سارا سمندر گھوم کے اینڈ پہ وہ ان ندی نالوں میں واپس جاتی ہیں جہاں وہ پیدا ہوئی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. پہاڑوں کے اوپر گلیشیئر سے جب برف پگھلتی ہے, وہاں جو چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کے اوپر تالاب ہیں, ان میں جو مچھلیاں پیدا ہوئی ہیں نا, وہ ندی نالوں سے دریاؤں میں, دریاؤں سے سمندروں میں پہنچتی ہیں. پھر وہ سمندروں میں لاکھوں کلومیٹر سفر کر کے واپس وہ سٹریم کے اگینسٹ سفر کرتی ہیں, دریاؤں کو چیرتی ہوئی, کتنا فورس. اور پھر وہ ان ندی نالوں سے پہاڑوں پر بھی چڑھتی ہیں جناب, چھلانگیں مار کے, اتنے اونچے اونچے پہاڑوں میں
छलांगे मारते 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 उस पहाड़ की टिप के ऊपर पहुंच जाती हैं। वहां जाके वो अंडे देती हैं, साथ ही मर जाती हैं, और फिर नए बच्चे उसमें से पैदा होते हैं। उनकी माएँ नहीं होती हैं, उनको अल्लाह ने सिखाया है। वो बच्चे पैदा होते हैं और डाउन स्ट्रीम आते हैं, आते आते दरियाओं में, फिर समुंदर तक पहुंचते हैं, वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लाखों किलोमीटर सफ़र तय करके उनको फिर सिग्नल आता है। साइंटिस्ट कहते हैं उनके दिमाग के अंदर ऐसी कंपास फिट है कि उन्हें पता है वो एग्जैक्टली उसी जगह पे जाती हैं जहाँ से वो पैदा होके आई थी। ये नहीं है कि किसी भी वो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएंगी। अल्लाह ने कैसा दिमाग में फिट किया हुआ है। लेकिन जब से हमने ये डैम बनाए हैं ना, तो इस किस्म की जो मछलियां थी वो बेचारियां वापस जा नहीं सकती। ज़ाहिर वो डैम तो नहीं क्रॉस कर सकती। इसलिए अमेरिका में, यूरोप में कुछ अरसे बाद डैमों को तोड़ के दोबारा से उन रास्तों पर दरियाओं को बहाल कर दिया जाता है। मैं अभी कुछ अरसा पहले डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि सिर्फ यूरोप में कोई 1.25 से 1.5 लाख डैम मौजूद हैं जिनको उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है। पिछले चंद सालों में उन्होंने 10 से 20 हज़ार डैम तोड़ दिए और दोबारा से इकोसिस्टम बहाल किया। वही मछलियाँ अब दोबारा से समुद्रों से उन्हीं रास्तों से ऊपर आ रही हैं, और उनकी वजह से बाकी जो लोगों का रिस्क वाबस्ता था, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ था, सब कुछ नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया। हम फ़ायदा तो ज़रूर उठाते हैं डैम्स का, लेकिन इसके साथ कुछ नुकसानात इकोसिस्टम के जुड़े होते हैं जो उस वक्त तो लोगों को समझ नहीं है, लेकिन अब आ रहे हैं। अब इसीलिए लोग आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं कि ठीक है यार, डैम भी छोड़ दो, अगरचे ये भी ग्रीन एनर्जी है, लेकिन इनसे भी जान छुड़ाओ, सोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाओ और दुनिया को मुकम्मल तौर पर इस पे शिफ्ट कर दिया जाए ताकि ना इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो, ना आप फॉसिल फ्यूल्स को जलाएं कि जिनकी वजह से कार्बन फैले और ये बाकी सारा माहौल में डिस्टर्बेंस आए, जिसकी वजह से इतनी बीमारियां पैदा हो गई हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो ख़राबियां हैं, इनको ख़त्म करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ इंसान जा रहे हैं। अपनी गुफ्तगू को इसी पे ही कंक्लूड करते हैं। इंशाअल्लाह बकिया की आयत अगली दफ़ा कवर करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक़ बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से ही उसे धो डाले, हमें मुआफ़ भी फरमा दे, हमें किताब व सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तो माशाल्लाह से वीडियो बहुत खूबसूरत थी। इस वीडियो में बहुत अच्छे से इंजीनियर साहब ने बताया है। मुझे तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया वीडियो देखने में। मुझे इससे पहले उतना नॉलेज नहीं था इन सब चीज़ों का। आज मैंने बहुत डेप्थ में चीज़ों को समझा, बहुत दिलचस्पी के साथ मैंने वीडियो देखा कि अल्लाह ताला के बनाए हुए चीज़ों को, मतलब कितना वंडरफुल तरीके से अल्लाह ताला ने बनाया चीज़ों को, बर्ड्स को बनाया। आज उन बर्ड्स के डिज़ाइन को फॉलो करते हुए, उनके प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आज प्लेन्स बन रहे हैं, साइंटिस्ट आज प्लेन बना रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है ना। अगर इतना कुछ हम लोग देखते हैं अपने एनवायरनमेंट में, इतने सराउंडिंग्स में कि अल्लाह ताला ने क्या नहीं बनाया है, फिर भी लोगों को यकीन नहीं होता है कि अल्लाह है कि नहीं है, तो फिर उनके लिए तो बहुत ख़तरे की बात है। तो फिर और सबसे अच्छी बात तो बताया कि सब कुछ तो है, डिस्कवर साइंटिस्ट ने बनाया, प्लेन बनाया, लेकिन अगर बायंसी फोर्स नहीं होता जिसको अल्लाह ने बनाया तो वो आज प्लेन्स नहीं उड़ पाते, पानी में जहाज़ नहीं चल पाते। तो कुदरत का बहुत ही करिश्मा है कि अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें नहीं बनाई। और बाकी तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट मुझे ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।